दल खालसा की प्रैस कॉन्फ्रेंस के पहुंचे सारे पत्रकार वीरों, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तुसी सारे जानते हो कि अमृतसर की धरती ते G20 मुल्कां दे डेलीगेट्स हिस्सा लैन लई 15, 16, 17 नूं आ रहे ने ते जिहड़ा सैकेंड सैशन है G20 समिट का वो 19 ते 20 नूं है। ये एक सुनहरी मौका है पंजाब के लोगों लई ते सिख कौम लई कि जदों दुनिया के आर्थिक तौर ते फौजी तौर पे ताकतवर मुल्क पंजाब की सरजमीन सिख होमलैंड ते आ रहे ने ते असी अपना पक्ष अपनी पोजीशन उन्हां दे सामने रखीए। ये सोच के नाल असी पिछले हफ्ते 20 मुल्कां दे दूताघरां नूं जिहड़े दिल्ली दे विच स्थित ने उन्हां नूं एक खत लिख के पंजाब के लोकां, पंजाब के इशूज़, पंजाब की जिहड़ी पोजीशन है, जिहड़ा दिल्ली वालों साडे ते अन्याय हो रहा, जातियां हो रही ने, जुल्म ढाए गए ने, उस दी दास्तान उस खत दे विच संखेप रूप दे विच लिख के भेजिया सी। असी उस खत दे विच ये भी इच्छा प्रगट की सी कि असी तुहाडे जिहड़े डेलीगेट्स अमृतसर की धरती ते आ रहे ने उन्हां नूं मिलना चाहुंदे हैं। सानूं दस्सिया गया कि असी तुहानूं या तुहाडे नाल तां ही मुलाकात कर सकते हैं जे मेज़बान मुल्क जिहड़ा कि भारत है, जिहदी प्रेजिडेंसी हेठ ये G20 समिट हो रहे ने, अगर वो इजाज़त देंगे तो सहमति देंगे। बड़ी गल स्पष्ट है कि जिस मुल्क के खिलाफ असी दुनिया के भाईचारे नूं, अंतरराष्ट्रीय भाईचारे नूं शिकायत करनी है, वो मुल्क क्यों इजाज़त देगा उन्हां नूं साडे नाल मुलाकात करन दी। सो असी अपनी सोच नूं अगे तोरते हुए ये विचार किया कि असी जिन्हां दिनां दे विच जिहड़े 5 दिन वो मुल्क अमृतसर की धरती ते मौजूद होणगे, उन्हां विचों किसी एक दिन G20 सम्मेलन के बराबर पंजाब सम्मेलन आयोजित करांगे, जिस विच असी सिर्फ आयोजित कर रहे हैं। वो पंजाब सम्मेलन होएगा, उहदे पंजाब दे नाल रिलेट करदियां, सिखां दे नाल रिलेट करदियां जथेबंदियां, इंस्टीट्यूशनस, फार्मर्स ग्रुप्स, स्टूडेंट्स ग्रुप सारे ही उस विच शमूलीयत करनगे और वो सारियां दा एक साझा प्लेटफॉर्म होएगा। असी सिर्फ ऑर्गेनाइजर होवांगे, वो साझा एक प्लेटफॉर्म होएगा। उस दे विच सोशल, रिलीजन, इकनॉमिक, एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स ते पोलिटिकल आसपैक्ट जिहड़े पंजाब ते सिख दृष्टिकोण तो ने वो विचारे जाणगे। मेरे नाल दे साथी तुहानूं वो 12 टॉपिक्स भी दसणगे कि जिन्हां 12 टॉपिक्स ते 12 जिहड़े स्पीकर्स ने वो बोलणगे, क्योंकि सानूं मिलन दी जिहड़ी एक आस सी वो हुण मध्यम है। इस करके असी उस सम्मेलन दे विच एक कौमी राय, एक कंसैंसिस बिल्ड करांगे उन्हां 12 टॉपिक्स के उत्ते ते उसनूं मुड़ के एक दस्तावेज के रूप दे विच तैयार करांगे ते सोमवार तो बाद जदों इत्थे G20 सम्मेलन समाप्त हो जाएगा, असी अपनी पंजाब समिट की जिहड़ी रिपोर्ट है, जिहड़ा डॉकूमेंट है, वो कोरीयर ते ईमेल राही जिन्हां पहला 19 मुल्कां नूं ते यूरोपीयन यूनीयन नूं असी लैटर भेजी सी, उन्हां सारिआं नूं असी कोरीयर ते ईमेल राही भेजांगे।
ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਜੋ ਨਿਚੋੜ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੇਜੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੰਮੇਲਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਹੋਟਲ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ G20 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ 12 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ, ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਕੌਮਾਂ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ, ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ, ਸੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭਗਵਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਬਰੀ ਥੋਪਣਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਤਸਕਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪਨਪਨ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਚਲਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਹੱਲ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਬਰੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ 12 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ G20 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ ਔਰ ਸਭ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਆ ਉਹ ਵਿਖਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਔਖੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਪਿੱਛੇ ਜੇ BBC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ IT ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੇਟਸ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ,
ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਰਮਰ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਐਕਸਪਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 12 ਟਾਈਟਲਸ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਚੁਣੇ ਨੇ, 12 ਸਪੀਕਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਿਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਸਾਲ G20 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ। ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੁੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ G20 ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਿਲੀਜਨ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ 2008 ਉੜੀਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ 2020 ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ BBC ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬੈਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਹੂਮ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਿੰਗਰ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹਿਰ SYL ਨਹਿਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ YouTube ਤੇ ਬੈਨ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੁਲਕ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਕਾਬ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੋੜ ਹੈ ਨਕਾਬ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਕਾਬ, ਉਹ ਪਰਦਾ ਲਾਉਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ G20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਿਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? 15-16 ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ 15, 16, 17 ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 19 ਤੇ 20, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ।